영주 FM 다시 듣기. 영주 지역 약 80명의 학생들이 모여 만드는 황금시대 방송. 꿈나무들의 고민과 사랑 이야기가 생생하게 담겨있는 황금시대 방송입니다. 우리 지역 미래를 밝게 만들어줄 꿈나무들의 이야기 궁금하지 않으세요? 지금 바로 시작합니다. 부리부리부리부리 특공대 남녀노소 함께하는 황금시대 라디오. 강다연, 박소연, 장은서, 정소승입니다. 안녕하세요 여러분. 오랜만에 돌아온 부리부리부리부리 특공대입니다. 오늘은 전 세계 나라의 괴담을 주제로 이야기를 나누어 볼까 합니다. 그럼 이번 시간은 좀 무서울 것 같네요. 그래도 기대가 되는데요. 자, 그럼 바로 가보도록 하죠. 여러분들은 혹시 괴담하면 바로 떠오르는 얘기가 있나요? 저는 괴담하면 슬렌더맨이 바로 떠오르네요. 아, 슬렌더맨 한 번쯤 들어봤을 것 같은 괴담이네요. 그렇죠. 한 번쯤 들어봤을 법한 이름, 생긴 것도 바로 생각나죠? 아, 그 긴팔 그리고 얼굴이 없죠? 생각만 해도 소름이 끼치네요. 자, 그럼 제가 슬렌더맨에 관한 이야기를 더 해보겠습니다. 슬렌더맨은 3m가 넘는 거대한 키, 비정상적으로 가늘고 긴 팔과 다리를 가졌다고 하네요. 그리고 항상 말끔한 정장 차림을 하고 있어 얼핏 신사로 보이지만 그의 눈, 코, 입이 있어야 할 자리엔 어떤 것도 존재하지 않습니다. 사실 슬렌더맨은 원래 어떤 하나의 인물이라기보다는 네덜란드, 독일, 미국 등 전 세계에서 수세기 동안 목격되어진 비정상적으로 키가 크고 팔, 다리가 가는 사람을 한데 묶어 슬렌더맨이라고 부르게 되었습니다. 저도 슬렌더맨에 대해 알고 있는 게 하나 있어요. 슬렌더맨이 나타나는 곳에는 한 가지 공통점이 있더라고요. 그건 슬렌더맨이 찍힌 사진 주위에는 항상 아이들이 있다고 그러더라고요. 정말 무서워요. 아, 저 인터넷에서 본 게 있는데 그게 인상 깊은 얘기가 있어요. 언제인지는 기억이 잘 안 나는데 미국의 어떤 시립도서관에서 큰 화재가 발생했는데 이때 도서관에서 보관 중이던 학생들의 사진이 경찰에 회수되었어요. 근데 놀랍게도 사진이 발견된 당일 사진 속에 있던 14명의 아이가 한꺼번에 사라지는 끔찍한 일이 일어났다고 하네요. 근데 거기서 더 끔찍한 일은 5달 후 실종된 아이 중 한 명이 어느 한 늪에서 발견이 됐는데 몸이 기괴하게 뒤틀린 채로 사망한 상태였다고 합니다. 그 이후 2명의 아이가 발견되지만 끝내 나머지 아이들은 발견하지 못했다고 하네요. 정말 끔찍한 일이네요. 소름이 쫙 끼쳐요. 자자, 정신을 차리고 진행을 하자고요. 두 번째 얘기로 넘어가 보기 전 방탄소년단의 아이돌 듣고 오겠습니다. Can't call me artist, can't call me idol. 아니 못한 다른 뭐라 해도 I don't care. I'm proud of it. 난 잘 없네. 너무 알았네. 나는 항상 나였길. 소각해. 나는 전혀 신경 쓰지 않네. 나는 역할은 내가. 그 이유가 뭐든 간에 I know what I am. I know what I want. I never gon'
간이 접시간에 내게 사치 I do my thing I love myself I love myself I love my fellow my things and my word 내 손안에 몇십명 백명의 내가 있어 오늘도 다른 날 맞이해 어차피 전부 다 나에게 고민보다는 게 다니네 Running man running man running man 뭘 어쩌고 저쩌고 떠들어도 돼 Talking I do what I do 그게 너나 잘 하셔 You can't stop me loving myself
Remember that night, you and me on a boat, watch the shiny dancing stars. Remember that beat, the clear sound of the waves to us. I wish that time freeze forever, but it ran away with sunlight. I feel it at the end, I missed something out. The cheer disappeared without a trace, I can't find the way out. The cheer disappeared without a trace, I'm losing my mind. Oh, could you be my light of the heart? Oh, could you be my light of the heart? I need your holy light. Remember that wind, you and me hand in hand with the sense of sea breeze. Remember that touch, complete like sweet and soft moments. I wish that time freeze forever, but it ran away with sunlight. I feel it at the end, I miss something out. The cheer disappeared without a trace, I can't find the way out. The cheer disappeared without a trace, I'm losing my mind. Oh, could you be my light of the heart? Oh, could you be my light of the heart? Oh, could you be my light of the heart? Could you be my light of the heart? Could you be my light of the heart? I need your holy light. Hold on tight, the wheel, follow your holy light. Around me, your sweet smile blows my mind. There's a million things you could ask me for, but you could never make me love you more. You could give me everything I never had before, but you could never make me love you more.
make me wanna be a better man. After all the times and all the things that we've been through, but you know there's one thing that I could never do. There's a million things you could ask me for, but you could never make me love you more. You could give me everything I never had before, but you could never make me love you more. 노래 잘 듣고 오셨나요? 이제 멘탈 꼭 붙잡고 두 번째 이야기를 해봅시다. 아, 혹시 여러분들 빨간 마스크 괴담은 아시죠? 아, 그 빨간 마스크를 하신 여성분. 한 번쯤 들어봤을 법한 얘기죠? 빨간 마스크에 대해 모르시는 분이 계실 수도 있으니 설명해 드리도록 하겠습니다. 빨간 마스크 괴담은 키가 2m가 넘는 거구와 한 번 달리면 엄청나게 빠른 속도로 쫓아온다고 합니다. 완전 무섭네요. 아, 그리고 빨간 마스크가 빨간 이유는 피로 물들어 있기 때문이라고 하네요. 역시 알고 들어도 무서운 건 마찬가지군요. 아, 그리고 빨간 마스크가 나 예뻐? 라고 물어볼 때 응! 이라고 대답하면 좋아, 그럼 너도 똑같이 만들어줄게 하고 똑같이 입을 찢어버리고, 만약 아니라고 대답하면 화를 내면서 찢는다고 하네요. 와, 그럼 어떻게 대답하던 찢기긴 하네요. 그럴 경우를 대비해 방법이 있죠. 엥? 만약 빨간 마스크를 만났을 경우 빨간 마스크한테 설탕을 주거나 사탕을 주면 된다고 해요. 빨간 마스크는 단 걸 좋아하기 때문에 단 걸 주면 그걸 먹느라 정신이 팔린대요. 그 순간 도망가면 되고요. 그리고 사탕 중에서 계피맛 사탕을 싫어한다고 하네요. 그래서 계피맛 사탕을 주면 오히려 빨간 마스크가 도망을 간다고 해요. 그 방법이 도움이 되면 좋겠네요. 과연 도움이 될지 만나보면 알 것 같지 않나요? 만나고 싶지는 않습니다. 아, 그러고 보니 저희가 또 소문난 겁쟁이거든요. 오늘 다 같이 밤 새 볼까요? 자, 빨간 마스크 관련 게임도 나오고 영화도 나오잖아요. 그래서 한번 생각해보면 대단하기도 한 것 같아요. 그러게요. 게임이나 영화도 너무나 무서운 것. 자, 그럼 세 번째 얘기로 넘어가 보기 전 레드벨벳의 빨간 맛 듣고 오겠습니다. 빨간 맛 궁금해 honey 깨물면 점점 녹아든 스트로베리 그 맛 콜라 캔디숍 찾아봐 baby 내가 제일 좋아하는 건 여름 그 맛 야단 너무 끈을 아래 돌고 싶고 뜨거운 여름밤에 바람은 불고 너무 쉽게 사랑 빠져버릴 19 우린 제발 어울리고 또 먹자 좋아 저 눈에 반해버린 네가 자꾸만 생각나 내 방식대로 갈래 빨간 맛 궁금해 honey 깨물면 점점 녹아든 스트로베리 그 맛 콜라 캔디숍 찾아봐 baby 내가 제일 좋아하는 건 여름
멋있어 태양보다 빨간 네 사랑의 색깔 내가 까줄래 내 멋대로 할래 넌 뭘 생각하는데 오늘 뭘 할 수 있을까 내 맘대로 상상해 빨간맛 궁금해 honey 깨물면 점점 녹아든 strawberry 그맛 찾아봐 baby 내가 제일 좋아하는 건 여름 그맛 코코아 주스랑 sour 믹스 무 내게 주고픈 칵테일을 brew 그 속에 땡 고감에 상상 그 이상 기분 up and back But you wanna dance like this 보자 좋아해 이런 솔직히 긴장이라면 뚜뚜 귀엽지 사랑에 빠져 그냥 우리 rap 말 안 해도 알아주면 안 돼 내 맘은 더 커져가는데 다 흘려버린 아이스크림 같이 이러다 녹을지 몰라 그러니 말해 내 말을 하니 말해 너의 색깔로 날 물들여줘 거진하게 강렬하게 궁금해 honey 점점 녹아든 strawberry 그맛 찾아봐 baby 내가 제일 좋아하는 건 여름 그맛 내가 제일 좋아하는 건 여름에 너 빨간맛 노래 잘 듣고 오셨나요? 다음으로 넘어가 봅시다. 이번엔 우리나라 괴담이네요. 바로 장산범. 장산범은 부산에서 발견된 범 같은 미학인 생명체라 장산범이라는 이름이 붙었고 하얗고 긴 털을 지녔으며 1.5m에서 3m 정도의 맹수입니다. 특징은 땅을 기어오는 것과 같은 모습으로 움직이지만 빠른 속도로 움직입니다. 그리고 사람의 말이나 목소리를 흉내내어 사람을 유인하는 것을 잘한다고 하네요. 자, 여기서 사람의 목소리나 모습을 흉내내는 이유는 사람을 유인해 잡아먹기 위해서라고 합니다. 근데 이거 혹시 영화로 나온 거 아닌가요? 저 무서워서 기억에 남는데. 맞아요. 영화로도 나왔죠. 장산범 영화가 무서워서 보다가 잤던 기억이 나네요. 다시 한번 말하지만 저희는 다 겁쟁이랍니다. 현재 장산범은 수많은 목격담이 이야기되고 있다는데요. 장산범에 대해선 여러 논쟁이 이어지고 있다고 합니다. 그럼 다들 장산범을 믿으시나요? 전 없다고 생각합니다. 저도 없다고 생각하는 게 현실적으로 보면 말도 안 되는 이야기라. 전 있다고 생각이 듭니다. 실제로 있다면 정말 무섭겠네요. 그러게요. 실제로 있다는 거 상상하기도 싫네요. 다음 괴담으로 넘어가 보죠. 이번엔 에나벨입니다. 다 아시는 유명한 인형이죠. 듣기만 해도 소름이 쫙. 에나벨은 무서운 영화로 많이 유명하죠. 에나벨의 실제 이름은 앤이고 에나벨의 실제 모습은 영화에서와 달리 귀엽고 깜찍하게 생겼다고 합니다. 현재로선 워렌 부부 오컬트 박물관에 안전히 보관되어 있다고 하네요. 또 오컬트 박물관에 오컬트 박물관에 규칙이 있다네요. 첫 번째는 세례를 받지 않는 이는 출입할 수 없다고 해요. 근데 세례가 뭐예요? 세례는 그리스 도교에서 행해지는 하나의 중요한 의식입니다. 그런 것도 아시다니. 오, 스승씨. 자, 이야기를 이어보자면 두 번째 규칙은 모든 것이 저주받은 물건이니 절대 만지거나 가져가지 않는다입니다. 그리고 마지막으로 만약 저주를 받더라도 원망하지 않는다. 진짜 무섭네요. 근데 그 사람들은 뭔 생각을 가지고 살길래 그 저주받은 물건을 가져가려고 하는 걸까요? 그러게요. 훔칠 게 없어서 이해가 안 가네요. 우리 그럼 이제 마지막 괴담으로 넘어가 봐요. 마지막 괴담은 우리나라에서 실제로 있었던 일인데요. 그건 바로 해성 특급 사고입니다. 어느 날 롯데월드 매직 아일랜드에 있는 해성 특급이 갑자기
멈추는 사고가 있었습니다. 직원들은 손님들을 대피시키고 얼마 지나지 않아 정비팀이 들어왔습니다. 그 사람들은 롤러코스터 객차를 중간 턱쯤까지 밀면 고쳐진다고 하고 모든 직원들은 객차를 밀기 시작했는데요. 그런데 객차가 중간에 닿는 순간 갑자기 놀이기구가 빠른 속도로 움직이기 시작했습니다. 그때 어느 직원의 바지가 놀이기구에 끼어서 6, 7m를 그대로 끌려가는 사고가 있었다고 합니다. 그런데 더 놀라운 일, 롯데 측은 이미지에 타격을 입는다고 119에 연락을 취소해버렸고 그 직원분은 20분 내에 사망을 했다고 합니다. 와, 무섭네요. 두 번째 이야기는 아틀란티스 사고입니다. 롯데월드에 있는 매직 아일랜드에 아틀란티스가 정상적으로 운행되고 있었습니다. 그런데 출발하고 시속 70km로 달리며 급커브를 도는 순간 어느 사람이 기구 밖으로 빠져나와 아래에 있던 석촌호수로 추락해버려 그대로 물에 빠지는 사고가 있었습니다. 잠시 후 그 사람은 익사한 채로 구조대에 의해 발견됐고 그래서 그런지 사람이 별로 오지 않자 롯데월드는 무료 개정을 하였고 사람이 몰려 압사당하는 사고가 있기도 했다고 합니다. 그리고 아틀란티스 사고는 기계 자체 결함이었다고 하네요. 와, 세 번째는 신바드 모험 사고인데요. 어느 날 신바드 모험을 타던 여학생이 좀 더 스릴감을 느끼고 싶어서 그만 해서는 안 될 선택을 하고 맙니다. 바로 기구에 안전바를 놓고 일어서는 것이었습니다. 그런데 놀이기구가 급하강을 하는 구간에서 여학생의 머리가 천장에 부딪혀 그대로 떨어져서 사망하는 사건이 있었다고 하네요. 그래서 이제 신바드의 모험을 탈 때 절대로 일어서지 말라는 스티커가 여기저기 붙게 되었습니다. 저 이제 무서워서 놀이기구 못 탈 것 같아요. 네 번째는 프렌치 볼루션 사고인데요. 어느 중국인 관광객이 롯데월드를 방문하였습니다. 그 관광객은 기념 촬영을 하고자 2층에 있는 안전 펜스를 넘고 분수대에 있는 프렌치 볼루션 어트랙션으로 들어가 머리를 내밀고 사진을 촬영하려는 순간 시속 80km로 달려오던 열차에 그대로 부딪혀 사망을 하는 사건이 있었습니다. 그 후 안전 펜스는 사람이 넘지 못하도록 사람의 키 높이만큼 높아졌다고 합니다. 다섯 번째는 자이로 드롭 사고입니다. 어느 날 자이로 드롭이 올라가던 중 갑자기 상공 30m쯤에서 멈춰서 그대로 20분 동안 있었다고 합니다. 물론 사망자나 부상자는 없었지만 그래도 하마터면 큰일 날 뻔한 사고였습니다. 자, 여기까지는 사고 얘기였고요. 괴담으로 넘어가 봅시다. 어느 날 자이로 드롭을 타던 여학생의 머리카락이 놀이기구에 끼어버려서 두피가 벗겨졌다는 좀 잔인한 괴담이 있습니다. 소름이. 하지만 실제로 그런 일은 일어난 적이 없었고 결국 이 괴담은 진실이 아닌 것으로 밝혀졌습니다. 자, 다음 괴담 한번 해봅시다. 아크 어드벤처 괴담이네요. 이 괴담은 거의 모든 분들이 알고 있다고 볼 수 있는데요. 롯데월드에 간 어느 사람이 아크 어드벤처라는 놀이기구를 타게 되었는데요. 그 사람은 곧바로 페이스북에 소개글을 올렸어요. 이후 그 놀이기구를 봤다는 사람은 아무도 없었습니다. 아직도 실체는 밝혀지지 않고 있다, 없다로 소문이 자자한데요. 사람들은 모두 아크 어드벤처가 다음과 같다고 말합니다. 첫 번째, 4층 파라오의 분노 옆에 있었다. 두 번째, 빨간색이었다. 세 번째, 직원들은 모두 귀신 분장을 하고 있었다. 네 번째, T 익스프레스보다 빨랐다. 그리고 줄이 매우 짧았다. 그리고 그 아크 어드벤처를 봤다는 분도 있었습니다. 4층 품성 비행 옆 아크 어드벤처라고 엄청 큰 글씨로 된 간판이 있었는데 다른 놀이기구를 타러 가던 중이어서 타진 않았다고 했습니다. 아크 어드벤처의 자세한 위치는 프렌치 레볼루션 옆에 있는 에스컬레이터를 타고 4층으로 올라가면 조금 가다가 풍선 비행이 보인다고 하는데요. 그 옆 구석진 곳에 있는 화장실 안쪽으로 들어가면 어느 콘크리트 문이 있다고 합니다. 바로 그게 아크 어드벤처의 위치라고 하는데 제 생각엔 있다고 생각합니다. 믿거나 말거나죠. 세상엔 참 미스터리한 이야기가 많은 것 같아요. 무서워라. 그러게요. 세상에는 정말 무서운 괴담이랑 무서운 사건이 많은 것 같네요. 자, 여러분, 오늘은 이렇게 괴담을 주제로 얘기를 나눠보았는데요. 아쉽지만 오늘은 여기까지입니다. 그럼 마지막 곡으로
질풍가도 듣고 끝내도록 하겠습니다. 안녕. 한 번 더 나에게 슬픈 같은 용기를 거친 파도에도 굴하지 않게 그 넓은 대지에 다시 새길 희망을 안고 달려갈 거야 너에게 그래 이런 내 모습 게을러 보이고 우습게도 보일 거야 하지만 내게 주어진 무거운 운명에 나는 다시 태어나 싸울 거야 한 번 더 나에게 슬픈 같은 용기를 거친 파도에도 굴하지 않게 그 넓은 대지에 다시 새길 희망을 안고 달려갈 거야 너에게 세상에 도전하는 게 외로울지라도 함께 줄 우정을 믿고 있어 한 번 더 나에게 슬픈 같은 용기를 거친 파도에도 굴하지 않게 그 넓은 대지에 다시 새길 희망을 안고 달려갈 거야 너에게 나에게 슬픈 같은 용기를 거친 파도에도 굴하지 않게 그 넓은 대지에 다시 새길 희망을 안고 달려갈 거야 네가 없이 웃을 수 있을까 생각만 해도 눈물이 나 힘든 시간 날 지켜준 사람 이제는 내가 그댈 지킬 테니 너의 품은 항상 따뜻했어 고단했던 나의 하루에 유일한 휴식처 나는 너 하나로 충분해 긴 말 안 해도 눈빛으로 다 하니까 한 송이의 꽃이 피고 지는 모든 날 모든 순간 함께해 햇살처럼 빛나고 있었지 나를 보는 네 눈빛은 꿈이라고
해도 좁을 만큼 그 모든 순간은 눈부셨다. 불안했던 나의 고된 삶에 한 줄기 빛처럼 다가와 날 웃게 해준 너. 나는 너 하나로 충분해. 긴 말 안 해도 눈빛으로 다 하니까. 한 송이의 꽃이 피고 지는 모든 날 모든 순간 함께해. 알 수 없는 미래지만 네 품속에 있는 지금 순간순간이 영원했으면 해. 갈게. 바람이 좋은 날에 햇살 눈부신 어떤 날에 너에게로 처음 내게 왔던 그날처럼 모든 날 모든 순간 함께해. See, I never got my way, but I will someday, never far away. See, I never got my way, better on my stay, never far away. Round and round, I never know why. Round and round, and I just show us way out. It's my life. As day goes by, you hold on tight. Another day, you're wondering why, but you know I know other way. Some days the sun will shine down, some days the moon will bright. Tomorrow we'll see, tomorrow will be as we go on our way. The world in your eyes forever is light as we go on our way. There's 1,000 things to know. Sometimes we're standing by the things we never understand as we go on our own way. Ah, 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 the sun goes down, the tides are low. I see you on the day, letting you go. You're me. See, I never go my way, never will someday, never far away.
오늘 밤 너는 나와 이불 속에 들어가 아무것도 하지 말고 그냥 바라보다가 웃음을 참지 못하고 먼저 깜빡인 사람 그 사람 잊었으니까 마실 것 좀 가져와 새로 산 침대와 그 속에 우리가 세상의 전부인 거라면 그럼 우린 나갈 필요 없으니까 난 어설픈 말장난을 좀 해보려다가 어느새 잠든 너의 얼굴이 뚫어져라 괜히 감동하고 있어 굳이 말로 하지 않아도 자꾸만 나도 모르게 이불을 끌어오는 이유는 모르겠지만 다신 그러지 않을게 눈앞에 계속 있어줘 내가 귀찮을 만큼 다리 올려놔도 좋아 내겐 가벼우니까 새로 산 침대와 그 속에 우리가 세상의 전부인 것처럼 그럼 우린 잠들 수도 없으니까 난 어설픈 말장난을 또 해보려다가 그새 또 잠든 너의 얼굴이 뚫어져라 다시 감동하고 있어 굳이 말로 하지 않아도 난 이러고 계속 있어도 되는 걸까 넌 또 다른 먹는 밤들 나와 있어 줄까 제발 날 보고 또 웃어 굳이 말로 하지 않아도 오늘은 내가 유난히 말이 많은 것 같아 몰라 같이 있으니까 괜히 질쳐있나봐 뒤에서 날 꼭 안아줘 어깨에 척을 꿰고 그리곤 가만히 있어 잠들 것 같으니까 달달 무슨 달 쟁반같이 둥근 달 어디 어디 떴나 동산 위에 떴지
what you're thinking. You think that you could be better off with somebody new. No, baby, no. You say you're leaving. Well, if you wanna leave, there ain't nobody stopping you. No, baby, no. I won't beg for your love, won't say please. I won't fall to the ground on my knees. You know I've given this everything, baby, honestly. Baby, honestly, I lie for you, baby, die for you, baby, cry for you, baby. But tell me what you've done for me. For you, baby, and only you, baby. The things I do, baby. But tell me what you've done for me. I never cheated, deleted everyone, cause they made you uncomfortable. No, baby, no. These accusations, I can't apologize for something that I didn't do. No, baby, no. I won't beg for your love, won't say please. I won't fall to the ground on my knees. You know I've given this everything, baby, honestly. Baby, honestly, Baby, honestly, yeah. I lie for you, baby, die for you, baby, cry for you, baby. But tell me what you've done for me. For you, baby, and only you, baby. The things I do, baby. But tell me what you've done for me. Tell me what you've done for me. Oh, tell me what you've done for me. Tell me what you've done for me. You know I've given this everything, baby, honestly. Baby, honestly, I lie for you, baby, die for you, baby, cry for you, baby. But tell me what you've done for me. For you, baby, and only you, baby. The things I do, baby. But tell me what you've done for me. I lie for you, baby, die for you, baby, cry for you, baby. But tell me what you've done for me. For you, baby, only you, baby. The things I do, baby. Tell me what you've done for me. 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 바람이 불어오는 곳 그곳으로 가네 그대의 머릿결 같은 나무 아래로 89.1 영주 FM 방송은 오전 6시부터 밤 12시까지 영주에서 방송을 송출하고 있습니다. 다시 듣기를 포함해서 영주 FM 방송에서 제작된 모든 프로그램의 저작권은 영주 FM 방송이 있습니다.